بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں دونوں صوبوں میں 90 روز میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے از خود نوٹس میں فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے اور 90 روز کے اندر الیکشنز کروانے کا حکم دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پاکستان میں لوگوں کے نمائندے آئیں گے۔ یہ پہلا صفائی کا مرحلہ تھا جو سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے۔ اب جو مونچھوں والے ہیں، جو ڈرٹی ہیری کے نام سے مشہور لوگ ہیں، جو بڑے بڑے طاقتور اور انویزیبل فورسز ہیں، ان کے لیے بہت بڑا شرم کا مقام ہے کہ بہت بڑی کوششوں کے باوجود سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بڑا تھپڑ ان کے منہ پہ رسید کیا گیا ہے، اور اب عوام کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کے نتیجے میں سامنے آئے گا۔ ایک حقیقی نمائندہ حکومت بنے گی، اور جو پچھلے 9 مہینے کے اندر ٹارچر کیا گیا، جو مظالم برپا کیے گئے اور جو قوم کے ساتھ سلوک کیا گیا، اب عوام اس کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے ضرور کرے گی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آزاد میڈیا پر کریک ڈاؤن کیا گیا، مارا پیٹا گیا، ننگا کیا گیا، لوگوں کو بے گھر کیا گیا۔ اب 90 روز کے اندر جن میں سے 3 ہفتے تقریباً گزر چکے ہیں، ان کے بعد اب حقیقی نمائندہ حکومت بننے جا رہی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے۔ اس فیصلے کی تفصیلات کیا ہیں، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والے عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شامل تھے۔ از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سنائے جانے سے قبل کمرہ عدالت میں وکلاء اور سیاسی جماعتوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد فیصلہ سننے کے لیے ہائی کورٹ میں موجود تھی، جبکہ اس دوران بیرسٹر علی ظفر، فیصل چودھری، شعیب شاہین، سابق وفاقی وزراء شیریں مزاری، شیخ رشید، فواد چودھری اور دیگر کئی سیاسی رہنما کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ابتدائی طور پر 22 فروری کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی درخواست پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی سماعت کے لیے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا۔ تاہم 24 فروری کو 9 رکنی لارجر بینچ سے 4 اراکین کے خود الگ ہو جانے کے بعد 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت مکمل کی۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے سماعت سے معذرت کی گئی تھی۔ عدالت عظمیٰ کا آج سامنے آنے والا فیصلہ طے کرے گا کہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کی صورت میں صدر مملکت، گورنر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سے کس آئینی ادارے کو انتخابات کی تاریخ دینا چاہیے تھی۔ اس حوالے سے بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے۔ الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے کے پی کے اندر، وہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ کے پی کے اندر الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری تھی، اور جو آئینی اختیارات ہیں ان کا غلط استعمال کیا گیا، اور الیکشن کی تاریخ جو ہے صدر پاکستان کی جانب سے جو کے پی کے اندر الیکشن کی تاریخ دی گئی وہ درست نہیں قرار دی گئی، اور کہا گیا ہے کہ کیونکہ کے پی کے اندر اسمبلیاں جو ہے گورنر کے دستخطوں کے ساتھ ڈیزالو ہوئی، اس لیے گورنر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ 90 روز کے اندر دی جائے گی، اور گورنر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اب گورنر کے سپرد کیا گیا ہے کہ اس نے ہر صورت 90 روز کے اندر الیکشن کی تاریخ دینی ہے، اور الیکشن جو ہے وہ 90 روز کے اندر ہوں گے۔ دوسری جانب پنجاب کے اندر جو فیصلہ سنایا گیا ہے، وہاں پر صدر پاکستان کی جانب سے دی گئی جو تاریخ ہے اس کو درست قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان نے جو تاریخ دی تھی وہ درست قرار پائی ہے، لیکن صدر پاکستان کا کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کرے، اور مشاورت کے بعد دوبارہ
तारीख का इजरा करे। आपको पता है कि इससे पहले सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा। उस खत के लिखने का मकसद यह था कि इलेक्शन कमीशन के साथ सदर मुमलिकत एक मीटिंग करें और मीटिंग के बाद कोई तारीख तय की जाए जो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन को यकीनी बनाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस खत का जवाब ना दिया। फिर उसके बाद दूसरा खत सदर पाकिस्तान की जानिब से लिखा गया, लेकिन उस खत के जवाब में यह लिखा गया कि सदर पाकिस्तान की जानिब से जिस जुबान का इस्तेमाल किया गया वो बड़ी नामुनासिब थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने इजलास के अंदर यह फैसला किया कि वो सदर पाकिस्तान के साथ मीटिंग के लिए नहीं जाएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी पाबंद किया गया है कि वो सदर मुमलिकत के साथ मीटिंग करे और मीटिंग के बाद दोनों मुशावरत के साथ पंजाब के अंदर 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। सदर पाकिस्तान ने जो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, पंजाब की हद तक सुप्रीम कोर्ट ने उन इख्तियारात का इस्तेमाल दुरुस्त करार दिया है और ये कहा है कि पंजाब में जो इलेक्शन के हवाले से तारीख दी गई वो बिल्कुल दुरुस्त थी। सुप्रीम कोर्ट का अपने रिमार्क्स में कहना था कि आईनी तौर पर इंतखाबात 90 रोज में ही होंगे। कोई आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से सुनाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और इसे नाकाबिल समाअत करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनरल इंतखाबात का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात होना लाजिम है। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत ना होने पर 48 घंटे में खुद तहलील हुई, जबकि केपी असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। गवर्नर को आइन के तहत 3 सूरतों में इख्तियारात दिए गए हैं। गवर्नर आर्टिकल 112 के तहत, दूसरा वजीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील करते हैं। आइन का आर्टिकल 222 कहता है कि पंजाब इंतखाबात विफाक का सब्जेक्ट है। इलेक्शन एक्ट गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है। अगर असम्बली गवर्नर ने तहलील की तो तारीख का ऐलान भी गवर्नर करेगा। अगर गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करता तो सदर मुमलिकत सेक्शन 57 के तहत असम्बली तहलील करेंगे। अदालत का यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। 9 अप्रैल को जो पंजाब के हवाले से सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी, अगर उसमें इंतखाबात मुमकिन नहीं है तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि तमाम विफाकी और सूबाई इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। विफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। अदालत और इंतखाबात से मुताल्लिक ये दरखास्तें काबिल समाअत करार देकर निपटाई जाती हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तलाफी नोट भी पढ़कर सुनाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान ना होने पर आज खुद नोटिस लेते हुए ये एक जो लार्जर बेंच है वो तश्कील दिया था, जो टूटकर फिर 5 रुकनी बना और आज इसका फैसला सुनाया गया है। अब यकीनन नून लीग और पीडीएम के टोले में इस वक्त मातम का समा है। हर तरफ जो है वो इस वक्त सोग मनाया जा रहा होगा। मरियम नवाज की जानिब से अदलिया पर जो ताबड़तोड़ पिछले 1 हफ्ते में हमले किए गए, उन हमलों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ और अमलन मरियम नवाज और उनके जो चेले चांटे हैं और जो लिफाफा सहाफ़ी हैं उन तमाम को मुंह की खानी पड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक तारीख रकम कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो फैसला दिया है, मेरे नज़दीक ये फैसला इंतहाई अहम था और इसने एक तरह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सिमत का तयन करना है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।